Hello my dear students, warm welcome to this video. In previous lecture we see what is the hyperbola. Okay, now in this lecture we see examples on a hyperbola. So see first example, find an equation in a standard form for the hyperbola having center at 0 0, comma a is equal to 4, comma e is equal to 3 by 2 and vertical focal axis. So read carefully. We have to find an equation of an hyperbola in a standard form. Okay, we know the standard form. Standard form काय आहे हायपरबोलाचा? x square by a square minus y square by b square is equal to 1. ॲट अ सेंटर काय दिलेलं आहे 0 0, म्हणून इक्वेशन काय इथं सेंटर काय असतो 0च असतो. येते लक्षात? सो हियर x square by a square minus y square by b square is equal to 1. आणि सेकंड इक्वेशन काय y square by a square minus y square by x square by b square is equal to 1. आता इथे व्हर्टिकल फोकल ॲक्सिस म्हटलेलं आहे. फोकल ॲक्सिस कुठला दिलेला आहे? व्हर्टिकल. म्हणजे तुमचा काय असणार आहे? वाय ॲक्सिस जो आहे तो व्हर्टिकल ॲक्सिस तुमचा काय असणार आहे? फोकल ॲक्सिस असणार आहे. म्हणजे हायपरबोला ह्या फॉर्ममध्ये असेल. राईट? करेक्ट? येतं आहे लक्षात? म्हणजेच ह्या फॉर्मसाठी व्हर्टिकल म्हणजे वाय ॲक्सिस व्हर्टिकल फोकल ॲक्सिस आहे. सो हियर स्टँडर्ड इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. म्हणजे इक्वेशन कुठल्या फॉर्ममध्ये फाइंड करायचं? y स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. ओके, सो सी सोल्युशन. We have a given a is equal to 4 and we have to given eccentricity e is equal to 3 by 2. So the standard form of the hyperbola having center at origin and vertical focal axis, that is vertical focal axis म्हणजे focal axis कुठला असणार आहे? y axis is काय असणार आहे इक्वेशन? y square by a square is minus x square by b square is equal to 1. We have given a is equal to 4. वी राईट हिअर ए इज इक्वल टू 4 म्हणजे एची व्हॅल्यू तुम्हाला आहे. कसली व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल इथे? बीची. सो हिअर we have also given eccentricity e is equal to 3 by 2 and we know the formula for the eccentricity e is equal to square root of a square plus b square by a. Now we put here a have a value 4, so eccentricity e is equal to square root आहे. आपण हा स्क्वेअर रूट काय करू? काढून टाकू. म्हणजे दोघांचा काय करावं लागेल तुम्हाला? स्क्वेअर. म्हणजे ह्या दोघांचा काय करावं लागेल? स्क्वेअर. सो 3 स्क्वेअर विथ द 9 स्क्वेअरिंग बोथ साईड. 3 स्क्वेअर विथ द 9, 2 स्क्वेअर विथ द 4 विच इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट निघून जाईल. काय राहील? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर डिवाइड बाय ए have a square a square because we take here squaring both side. So 3 have a square 9, 2 have a square 4 and a have a square a square and the square root will be cancelled. So we get a square plus b square which is equal to a have a value 4, so 4 square plus b square by a have a value 4, so 4 square which is equal to 4 square with the 16 plus b square by 16. Now we get 9 by 4 is equal to 16 plus b square by 16. So we again taking a cross multiplication, we get 9 into 16 which is equal to 4 into 16 plus b square. 4 ने काय होईल? 16 ला डिवाइड. 4 ने डिवाइड होत आहे. सो इम्प्लाइज दॅट 9 into 4 with a 36 which is equal to 16 plus b square bracket as it is. Implies that 36 here 16 ह्या साईडला आल्यावर काय होईल? मायनस. सो 36 minus 16 is equal to b square. Implies that 36 minus 16 will be the 20 which is equal to b square. आपल्याला b ऐवजी काय मिळाला? डायरेक्टली b square. So here we directly put value of b square in equation y square by a square minus x square by b square is equal to 1. So we get here equation y square by a have a value 4. So 4 square will be the 16 minus x square by b square, that means b square will be the 20 which is equal to 1, which is our required equation. This is the standard form of the
hyperbola having center at 0 0, a is equal to 4, e is equal to 3/2 and vertical focal axis. बघा इक्वेशन काय मिळालं आहे, y square by 16 minus x square by 20 is equal to 1. Now we take second example. Okay, so see example. Find an equation of the hyperbola whose transverse axis endpoints are -1, 3, 5, 3 and slope of an symptote is 4/3. ओके, आता तुम्हाला काय दिलेलं आहे बघा इथं, वी हॅव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हायपरबोला. त्या हायपरबोलासाठी काय आहे, ट्रान्सवर्स ॲक्सिस दिलेला आहे आणि ट्रान्सवर्स ॲक्सिसचे काय दिलेले आहे तुम्हाला, एंड पॉईंट्स दिलेले आहे आणि सिम्पोट हॅव अ स्लोप. सिम्पोटेट म्हणजे ती लाईन असते बघा डॉटेड, त्या लाईनचा स्लोप काही दिलेला आहे तुम्हाला 4/3. ओके, आता बघा ट्रान्सवर्स ॲक्सिस आहे. ट्रान्सवर्स ॲक्सिस म्हणजे काय असणार आहे, तो एक्स ॲक्सिसला पॅरलल ॲक्सिस असणार आहे, राईट. ट्रान्सवर्स ॲक्सिस म्हणजे काय असतो, एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असतो. सो हिअर वी हॅव अ गिवन देअर एंड पॉईंट्स विल बी द -1, 3, 5, 3. ऑलरेडी आपण याची डायग्रॅम बघितलेली बघा ह्या टाईपमध्ये. ह्या टाईपमध्ये हा काय असणार आहे, हायपरबोला असणार आहे. मी ते डायग्रॅम पण तुमच्या माहितीसाठी काढून ठेवलेली. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड दिस इज द हायपरबोला. ओके, सिम्पोट म्हणजे तुम्हाला काय दिलेलं आहे, याचं इक्वेशन दिलेलं आहे, वाय इज इक्वल टू b/x - h प्लस के. याचाच ह्या लाईनचा काय दिलेला आहे, स्लोप b/a स्लोप विथ 4/3. ओके, नाव see here we have a given transverse axis and transverse axis have a end points -1, 3, 5, 3. So as the end points of transverse axis of the hyperbola are -1, 3, 5, 3 implies that here equation of a focal axis काय असणार आहे, y is equal to k. बघा इथे ह्या डायग्राममध्ये ह्या ॲक्सिससाठी, फोकल ॲक्सिससाठी इक्वेशन काय असतं, y इज इक्वल टू के अँड के हॅव अ व्हॅल्यू दिस. बघा केची व्हॅल्यू काय, ही केची व्हॅल्यू असते. वाय कोऑर्डिनेटची व्हॅल्यू काय असते, के. बघा इथे पण काय आहे, के. हिअर के, हिअर के. म्हणजे इथे तुम्हाला ह्या ट्रान्सवर्स ॲक्सिसचे काय दिलेले, एंड पॉईंट्स. जे हा जो याचे एंड पॉईंट्स दिलेले आहे, पहिला पॉईंट काय दिलेला आहे, -1, 3 अँड सेकंड पॉईंट वी हॅव 5, 3. So here y coordinate be the 3, so that will be the your k value, right? So y is equal to k, that means this line have a equation y is equal to 3. So here we write y is equal to 3 is the focal axis. हा तुमचा काय असणार आहे, focal axis, that is k is equal to 3 and h is equal to h. बघा HK तुमचा काय असतो, सेंटर असतो. या फोकल ॲक्सिसचा तो काय असणार आहे, सेंटर असणार आहे आणि त्याचे एंड पॉईंट्स तुम्हाला काय दिले, -1, 3 आणि 5, 3. म्हणजे हा जो आहे हे तुमचं काय असतं, एच. हा काय असणार आहे, एक्स कोऑर्डिनेट असणार आहे. म्हणजे एक्स डिस्टन्स, एच काय असणार आहे, एक्स डिस्टन्स असणार आहे. मग एच डिस्टन्स म्हणजे हा सेंटर कसा फाइंड करणार आहे तुम्ही, या दोघं पॉईंटचा काय असणार आहे, हे एंड पॉईंट्स आहे. 5, 3 अँड -1, 3 गिव्हन दिलेले तुम्हाला, राईट. मग हे जे एंड पॉईंट्स आहे यांचा तुम्हाला काय फाइंड करायचं आहे, सेंटर. तर एक्स कोऑर्डिनेटसाठी फाइंड करायचं आहे, म्हणून एक्स कोऑर्डिनेट काय इथे -1 आणि इथे काय 5. सो हिअर वी टेकिंग ए सेंटर. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल इथे फॉर्म्युला, हिअर वी यूज -1 मायनस ऑफ -5. ओके, आता तुम्ही डिव्हाइड करता. डिव्हाइडचा फॉर्म्युला काय असतं बघा, डिव्हाइड म्हणजे सेंटर फाइंड करतात. ते दोन इक्वल पार्टमध्ये काय करताय, त्याला डिव्हाइड करताय. -1 आणि 5 हे जे डिस्टन्स आहे याचं सेंटर फाइंड करताय. म्हणजे काय या दोघांची काय असणार आहे, ॲडिशन डिव्हाइड बाय 2. येते लक्षात. सो हिअर वी राईट -1 + 5/2 विच इज इक्वल टू -1 + 5 4/2, right, and 4/2 be the 2. So we have a h be the 2 and the length of the transverse axis. ह्या ॲक्सिसची लेंथ म्हणजे काय असणार आहे,
एक्स डिस्टन्स असणार आहे, राईट. मग 5 मायनस ऑफ -1, राईट. डिस्टन्स कसं फाईंड करतो आणि सेंटर कसं फाईंड करतो याचा फरक लक्षात येतोय. a+b/2 हा काय झाला, सेंटर फाईंड केला आपण, राईट. आणि डिस्टन्स कसं फाईंड करतो, 5 मायनस ऑफ -1, राईट. इथे 5 कोऑर्डिनेट आहे एक्सचा, इथे -1 कोऑर्डिनेट आहे एक्सचा. सो हिअर वी टेक 5 मायनस ऑफ -1. दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रान्सवर्स ॲक्सिस. 5 मायनस -1 which is the 6 be the length of the transverse axis. So the semi transverse axis is 3. सेमी म्हणजे काय, याचा हाफ. ट्रान्सवर्स ॲक्सिसचा हाफ लेंथ सेमी ट्रान्सवर्स ॲक्सिस असणार आहे आणि ती काय असणार आहे, 3. दॅट मीन्स a is equal to 3. So semi transverse axis is 3, that is a is equal to 3. Now we have a given slope of symptote is b by a. We already mentioned b by a be the slope, so b by a is equal to 4/3. Therefore a have a value 3. Here we put if a is equal to 3 get cancel, we get b is equal to 4. Okay, that means we have a both value a and b. So equation of an hyperbola is, now we shift origin to hk point, right. मग एच के पॉईंट तुमचं काय असणार आहे, एच हॅव अ व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी फाइंड केली. एचची व्हॅल्यू काय इथे 2 आणि केची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला, हिअर के इज इक्वल टू 3. सो दिसते का, एच इज इक्वल टू 2 अँड के इज इक्वल टू 3. दिस इज द सेंटर. सो हिअर we shift origin to the hk point, that means h is equal to 2 and k is equal to 3. So equation of an hyperbola is a is equal to 3, b is equal to काय आहे 4. ऑलरेडी आपण काय केलेलं आहे, फाइंड केलेलं आहे ह्या व्हॅल्यू बघा. a is equal to have a value here 3 and b is equal to 4. ओके, आणि सेंटर एच के पण तुम्हाला काय माहिती आहे. आणि ट्रान्सवर्स ॲक्सिस आहे, दॅट मीन्स एक्स ॲक्सिसला पॅरलल हायपरबोला आहे. ह्या टाईपचा हायपरबोला असेल तर इक्वेशन काय असतं आपलं, एक्स मायनस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर प्लस हिअर हायपरबोला मायनस वाय मायनस के ब्रॅकेट स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. नाव वी पुट ऑल व्हॅल्यूज, then we get x minus h have a value 2. So here 2 bracket square by a have a value 3 square minus y minus k have a value 3 bracket square by b have a value 4 square is equal to 1. Implies that x minus 2 bracket square by 9 minus y minus 3 bracket square by 16 is equal to 1. This is the required equation of the hyperbola. ओके, एक्झाम्पल तुम्हाला समजलं असेल. मी परत एकदा तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगते. काय घेतलं आपण, एन पॉईंट्स ऑफ द ट्रान्सवर्स ॲक्सिस. इथे फक्त तुम्हाला काय कळलं पाहिजे की केची व्हॅल्यू तुम्ही काय घेतलेली. केची व्हॅल्यू काय असते, तुमचा वाय कोऑर्डिनेट जो असतो तो. सो वी हॅव अ गिव्हन -1 3 अँड 5 3. सो हिअर वाय कोऑर्डिनेट विथ 3. सो we take k is equal to 3, that means y is equal to 3 is a focal axis and h be the center of the transverse axis. So हे जे एन पॉईंट्स आहे त्यांचा तुम्ही काय फाइंड केलं, सेंटर एक्स कोऑर्डिनेटचा, तर तो तुमचा काय असणार आहे, एच असणार आहे. सो हिअर -1 + 5/2 इज इक्वल टू 2. एच केच्या व्हॅल्यू मिळाल्या. बी एची व्हॅल्यू सेमी ट्रान्सवर्स ॲक्सिस ची लेंथ असते, राईट. आणि सेमी ट्रान्सवर्स ॲक्सिस काय आहे, इथे ए आहे. सो हिअर पहिले आपण ट्रान्सवर्स ॲक्सिसची लेंथ फाइंड केली, ती काय आली 6 आणि त्याच्या हाफ काय असणार आहे तुमची सेमी ट्रान्सवर्स ॲक्सिस लेंथ. सो ए इज इक्वल टू 3 अँड वी हॅव अ गिवन स्लोप ऑफ द सिम्पोर्ट विच इज b by a which is equal to 4/3. फ्रॉम दॅट वी हिअर पुट